السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہم آپ کا نام جاننا چاہتے ہیں۔ عابد فیروز۔ عابد فیروز۔ اچھا آپ یہ بتاؤ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ آج مہینہ چل رہا ہے محرم کا اسلام کا، اسلامی تاریخ کا محرم۔ اس مہینے کے متعلق کوئی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں ہو، کوئی ایسا کام جو فضیلت والا ہو، کچھ بھی جو آپ کے ذہن میں ہو؟ محرم میں شاید جہاں تک مجھے پتہ ہے 10 محرم کو روزہ رکھا جاتا ہے، جس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ۔ اور محرم کے مہینے میں شاید حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اتنا پتہ ہے میرے کو، اور باقی کچھ خاص یاد نہیں آ رہا ہے۔ محرم میں ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کی روزے کی فضیلت یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت اچھا، جزاک اللہ، آپ نے بہترین جواب دیا۔ آپ کچھ بتائیں گے؟ محرم کے مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کالے کپڑے پہنتے ہیں، کچھ پتہ آپ کو اس کے متعلق کیوں پہنتے ہیں؟ نہیں پتہ؟ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اگر آپ کو نہیں پتہ ہم بتائیں گے۔ کالے کپڑے لوگ اس لیے پہنتے ہیں کہ ہم غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، ان کے غم میں سوگ مناتے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ جب وہ زندہ ہیں تو ہمیں کس چیز کا سوگ منانا ہے؟ سوگ تو نہیں منا سکتے۔ حضرت حسین کے والد کا نام پتہ نہیں، والدہ کا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ نانا لگتے تھے شاید۔ کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ان کے نانا لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا ہیں۔ جب وہ نانا ہے حضرت حسین کیا ہوئے؟ نواسے۔ حضرت حسین نواسے ہوئے۔ بہت اچھا، آپ نے بہترین جواب دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دین کے متعلق مزید آپ کے اندر شوق پیدا ہو، دین کے متعلق پڑھتے رہا کریں۔ اس طریقے سے ہمیں شوق ہوتا ہے جنرل نالج کے بارے میں، اسلام کی نالج کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ کم سے کم اتنی باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم دین اسلام کو اپنا سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، یعنی جو حرام ہے اس کو پہچان سکیں، جو حلال چیزیں ہیں ان کو جان سکیں، تاکہ حلال پر عمل کریں اور حرام چیزوں سے بچیں۔ جزاک۔ عمر بھائی آپ سے ہم کچھ کوشچن پوچھیں گے، کچھ سوالات پوچھیں گے، آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ ابھی محرم کا مہینہ چل رہا ہے محرم۔ جی، پورا نام کیا ہے؟ محرم الحرام۔ ماشاءاللہ۔ اس مہینے کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو یا کوئی فضیلت والا کوئی ایسا عمل جو کرنا چاہیے، کچھ ہے آپ کے ذہن میں؟ اس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے کس تاریخ کو؟ 10 تاریخ کو، 10 محرم۔ 10 محرم۔ ایک ہی روزہ؟ جی جی، ایک روزہ رکھا جائے؟ 9 اور 10 کو؟ جی 2 روزے؟ جی جی، 2 روزے رکھنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ یہ سنت ہے۔ سنت ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا، مسنون و مستحب ہے، بالکل صحیح جواب ہے آپ کا۔ اچھا ایک سوال اور، حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں، سنا ہے ان کے متعلق، پڑھا ہے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ نواسے لگتے تھے۔ حضرت حسین کی والدہ کا نام؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ۔ فاطمہ الزہرا، ماشاء اللہ۔ والد کا نام؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ نانا کا نام؟ نانا کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ ماشاء اللہ۔ دادا کا؟ وسلم۔ دادا کا نام حضرت دادا حسین بن علی حسین بن علی۔ حسین بن علی بن، والد کا نام علی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد کا نام؟ حسین رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسین کے والد کا نام علی ہے؟ علی ہے۔ حضرت علی کے والد کا نام؟ علی بن ابی طالب۔ تو حضرت حسین کے دادا کون ہوئے؟ ابو طالب۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ جی آج محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ حرام کا؟ جی اچھا آپ محرم الحرام کے متعلق کوئی بات بتائیے، کوئی فضیلت یا کوئی واقعہ جو اس مہینے میں پیش آیا ہو۔ حسین رضی اللہ عنہ اجمعین علیہ السلام، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ ان کی شہادت ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ان کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ آئی تھنک 10 محرم کو۔ 10 محرم کو ان کی شہادت ہوئی، ٹھیک ہے۔ 10 محرم کے متعلق کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے، کبھی سنا ہوگا آپ نے یا رکھا بھی ہوگا، تو یہ روزہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہے اس کا؟ سنت ہے،
सुन्नत। सुन्नत है, लेकिन कंटिन्यूटी में 2 रख सकते हैं, 9 या 10 का या 10 या 11 का, 2 रखो तो ठीक है, आपका कहना है कि एक नहीं बल्कि 2 रोज़े रखने हैं, 9 को, 10 को या फिर 10 को या 11। महसूस नहीं करना, क्योंकि इससे अकीदा क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, अकीदा क्रिएट नहीं करना है। ठीक है। आप वैसे जो जवाब है उसी के करीब करीब पहुंच गए हैं, लेकिन इसका असल जवाब और सही ये है कि 10 मुहर्रम के साथ एक रोज़ा इसलिए मिलाना है ताकि यहूद के साथ मुआफ़क़त ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद की मुखालफत करो। कह दो गम हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते, है इश्क अपनी जान से ज़्यादा आले रसूल से, यूँ सरेआम हम उनका तमाशा नहीं करते। जैसा कि आपको पता है मुहर्रम का महीना चल रहा है, बड़ी अज़मत व फ़जीलत वाला महीना है। अल्लाह ताला ने जिन 4 महीनों को हुर्मत वाला करार दिया है उनमें से एक मुहर्रम का महीना भी, इसीलिए इसको मुहर्रम कहा जाता है, यानी काबिल एहतराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करते हैं तो महीना मुहर्रम का था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में जब कादसिया फ़तह हुआ, जब ईरान फ़तह हुआ, जब कुस्तुनतुनिया फ़तह हुआ, महीना मुहर्रमुल हराम का था। और फिर फ़ारूक आज़म की शहादत भी इसी महीने में होती है। और फिर करबला का वो वाक़या, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु अपने जानिसार सहाबा के साथ जाम शहादत नोश करते हैं तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। तो इन तफसीली वाक़यात पर तफसील से गुफ्तगू करना तो दूर की बात, तमहीद भी नहीं बांधी जा सकती। हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि लोगों तक दीन के मुताल्लिक़, ख़ास तौर से आज मुहर्रम चल रहा है तो इसकी बुनियादी जो बातें हैं उसका इल्म अवाम तक पहुँचाया जाए। और इसके मुताल्लिक़ सवाल व जवाबात हमने कुछ किए, कुछ मज़ीद करेंगे ताकि लोगों के अंदर उमंग, जज्बा और शौक़ पैदा हो सके कि वो दीन के मुताल्लिक़ मालूमात और इल्म इकट्ठा करें। इसी मौजू को लेकर हम आपके सामने आए हैं ताकि इस पर हम सवाल व जवाबात कर सकें। तो आइए हमारे साथ, सवाल हमारा, जवाब आपका। जी, मेरा नाम फैसल रशीद है। फैसल रशीद, माशाल्लाह। फैसल भाई, आप ये बताइए महीना कौन सा चल रहा है इस्लामी तारीख़ के लिहाज से? इस्लामिक तारीख़ के लिहाज से मुहर्रम चल रहा है अभी। मुहर्रम, जी जी। माशाल्लाह। मुहर्रम के बारे में आपके जहन में कोई बात, कोई वाक़या पेश आया हो या कोई फजीलत ऐसी बताएं? मतलब मुहर्रम जो है वो पहला महीना है, पहले ही तो पहला मतलब महीना है, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना आता है ये। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ पे जो है आप रोज़े भी रख सकते हो इस महीने में, क्योंकि इसमें ज़्यादा फजीलत है। उसके बाद अगर हम रोज़े रखते हैं इसमें रमज़ान में, रमज़ान के बाद जो ज़्यादा फजीलत है रोज़ों की वो इसमें है। जी बिल्कुल, आपका बेहतरीन जवाब है कि रमज़ान के बाद जो रोज़े की सबसे ज़्यादा फजीलत है वो मुहर्रम के महीने में रखने की है। बिल्कुल हदीस के मुताबिक ही आप जवाब दे रहे हैं। हदीस में भी ऐसा ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फजीलत मुहर्रम के रोज़े की है। तो मुहर्रम की किस तारीख़ की सबसे ज़्यादा फजीलत है रोज़ा रखने की? हम जो है 9 तारीख भी रख सकते हैं या 10 तारीख में ज़्यादा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, सुना उनके बारे में? कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है उनका? नहीं। अच्छा, उनकी शहादत किस महीने में हुई है? मुहर्रम में ही हुई है ना। मुहर्रम में हज़रत हुसैन की किस तारीख़ को? ये नहीं पता। 10 तारीख़ को ही हुई है उनकी शहादत। अच्छा, मुहर्रम के महीने में काला लिबास पहनना कैसा है? काला लिबास वो जो है शिया पहनते हैं, तो उसके एतबार से हमें वो, क्योंकि वो जो है हमने इस्लाम से बेदखल किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो है हमें पहनना चाहिए, क्योंकि वो जो है पहले यहूदी भी पहनते थे। और उसमें जो है ना, मतलब अगर हम ऐसे देखेंगे कि काला लिबास और अपने आप को मतलब बीटना वो जो करते हैं उसमें, तो वो सही नहीं है। तो वो जी, आप कहना चाहते हैं कि वो जो जिस तरीके से मुहर्रम को मनाते हैं वैसा नहीं मनाना चाहिए, सोग नहीं मनाना चाहिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की इसमें शहादत हुई है तो अब उस सोग को मनाया नहीं जा सकता। क्यों? हमारा ईमान है कि वो शहीद हैं, और शहीद, कुरान कहता है कि शहीद ज़िंदा हैं। साथ में जो आपने कहा कि काले लिबास के बारे में, काला लिबास नहीं पहनना चाहिए। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काले लिबास को, सफ़ेद लिबास को पसंद फरमाते थे, लेकिन चूँकि लोगों ने मखसूस कर दिया है इसको मुहर्रम के साथ, गम मनाने के लिए, सोग मनाने के लिए पहने, तो ऐसी सूरत में ये नाजायज़ है, नहीं पहन सकता है।
لیکن اگر ایک شخص کا معمول ہے، عادت ہے، وہ پسند کرتا ہے کالے لباس کو، پورے سال پہنتا ہے، محرم میں بھی پہن رہا ہے اور اس کی نیت ایسی نہیں ہے سوگ منانے کی، تو ایسی صورت میں وہ کالا لباس پہن سکتا ہے۔